परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असीं इस चैनल ते अपलोड करते हैं। सो आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। सोरठ महला चौथा। अज दा मुखवाक निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट सतगुरु। चौथे गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जियां ने अपनी मुबारक रसना तो उचारण कीता होया है, जो कि राग सोरठ विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां अंदर 606 अंग ते सुभाएमान है। आपे सृष्टि उपाएंदा प्यारा कर सूरज चंद चानान। महाराज कहंदे ओ प्यारा परमात्मा आप ही सृष्टि पैदा करता है। ये सारा संसार उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का बनाया होया है। कर सूरज चंद चानान ते सृष्टि नूं सूरज चंद चानण करन लई बनाउंदा है। सूरज भी ओहदा दिता होया ते चंद्रमा भी ओहदा पैदा कीता होया है। आपने ताणिया ताण है प्यारा आपने माणिया मान। परमात्मा आप ही निआसरियां दा आसरा है। आप निताणिया ताण है प्यारा। निताणिया तो भाव है निआसरा, ताण तो भाव है आसरा। वो परमात्मा आप ही निआसरियां दा आसरा है। आप निमाणिया मान, जिन्हां नूं कोई आदर मान नहीं दिंदा, महाराज कहंदे उन्हां नूं आदर मान देण वाला अकाल पुरख वाहिगुरु जी है। आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान। आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान। सुगड़ तो भाव है सुचज्जी आत्मक घाड़त वाला। सुजान तो भाव है सियाणा, सब दे दिलां दियां जानन वाला। महाराज कहंदे आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान। ओ प्यारा प्रभु सोहनी आत्मक घाड़त घड़न वाला है, सब दे दिल दी जानन वाला है। ओ मेहर करके आप ही सब दी रखिया करदा है। मेरे मन जप राम नाम निशान।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਿਸਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ। ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਹਰ ਹਰ ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਹਰ ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਨ। ਆਪੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਨ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਦਿਵਾਵੈ ਮਾਣ। ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਿਵਾਵੈ ਮਾਣ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਪਾਸੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 1 2 3 4। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 2 3। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 2। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਤੁਲ ਪਰਵਾਨ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੋਲ ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪੇ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਤੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।